जय जगन्नाथ पे तो मैंने मो यूट्यूब चैनल इपो क्लासेस को स्वागत। आज भिडियो पे आम देखा कि धातव कार्य कौशल मेटाल वर्किंग स्किल। तो धातव कार्य कौशल कौन देखा से विषय भल भाव जाना। तो देख पे धातव और धातव कार्य कौशल मानव इतिहास को गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर। तो जब आम देखिए धातव और धातव कार्य कौशल से गोटे आम मानव इतिहास रही तो से गोटे बहुत बड़ भूमिका ग्रहण कर। मानव इतिहास को आगू ने से बहुत बड़ भूमिका ग्रहण कर। प्रारंभिक उपकरण आधुनिक प्रजुक्तिविद्या पर्यंत एक सभ्यता गठन कर। आम जब देखिए गोटे प्रारंभिक छोट छोट उपकरण आरंभ कर वर्तमान टेक्नोलोजी को सही पर्यंत से गोटे सभ्यता गोटे गठन कर। एठार यार संक्षिप्त एक संक्षिप्त समीक्षा प्रदान करे। तो निम्नलिखित आम निम्न देखिए पे गोटे संक्षिप्त समीक्षा दी जाए भल भाव जाना। तो देख पे धातुर प्रकार माने केते प्रकार धातु रही देखा। तो धातु को व्यापक भाव यहीपर भाव श्रेणीभुक्त कर धातु माने साधारण भाव एमती श्रेणीभुक्त करवा। लौह धातु प्रथम आस लौह धातु आम कह ए लुहा थाए और इस्पात कास्टल और निर्मित लुहा थाए। तो लौह धातु जोर आम कौन कौन थी ना लुहा थी इस्पात थी कास्ट लुहा थी और निर्मित लुहा थी। ये 3 ରୁ 4 प्रकार लुहा थी। अण लौह धातु कौटे पे ना ए आलुमिनियम तंबा सुना रूपा और टाइटानियम धातु रही है। आम जब अण लौह धातु देखिए आलुमिनियम देखा मिल तंबा सुना रूपा और टाइटानियम धातु आमको देखा मिली था। मिश्र धातु कौन कहना पे 2 ରୁ अधिक धातुर मिश्रण जपरी पित्तल जमती तंबा और जिंक और ब्रंज तंबा और टिन। तो जमी मिश्र धातु जब 2 ରୁ 3 धातु जो मिश्रा तो आम कह मिश्र धातु। और जमी आम गोटे नहीं पित्तल जोड़े तंबा और जिंक मिसे पित्तल तैयारी ब्रंज जमी तंबा और टिन मिसिक ब्रंज तैयारी। तो आम देखले धातु केते प्रकार ना 3 प्रकार लौह धातु अण लौह धातु मिश्र धातु। देन देखिए पे धातव कार्य प्रक्रिया। धातव कार्य हूँ धातु उपयोगी रूप में रूप देवे और परिचालन कर प्रक्रिया। तो धातव कार्य हूँ कौन ना धातु उपयोगी रूप में रूप देवे और परिचालन कर प्रक्रिया। मुख्य प्रक्रिया गुड़ मध्य रही कास्टिंग। तो प्रथम रहा कौन कास्टिंग एक निर्दिष्ट आकृति सृष्टि करने एक छांचर तरल धातु ढाली दि जाए। सब पुराणा धातु कर्म कौशल गोटे। तो प्रथम है कास्टिंग कौन कर गोटे छांचर तरल धातुटा को ढाली दि जाए यहाँ सब पुराणाटा। द्वितीय आसला कौन फोर्जिंग फोर्जिंग बोले कौन देखो पे साधारणतः हाथुड़ी कि प्रेस व्यवहार कर धातु कंप्रेसिंग बल द्वारा आकार दे जाए। तो हाथुड़ी तो जब जहाँपर एत टेक्नोलोजी नहीं से हाथुड़ी बाढ़ती ना जो कंप्रेसर देकी से पूरा कौन कराए ना पूरा आकार गोटे दि जाए। यह धातुर शक्ति और शस्य संरचन उन्नति आनी था जहाँद्वारा कौन धातुर शक्ति और तार शस्य संरचन किसी उन्नति आसी था। जंत्र तार देख पे बीटी जंत्र ये प्रक्रिया जहाँ एक धातव वर्कशिप्र सामग्री को बाहर कर एक इच्छा आकार कि फिनिश हासिल करते जमी लेथ मिल एवं ड्रिल पर उपकरण व्यवहार करें। तो गोटे प्रक्रिया जहाँ मध्यम आम गोटे धातव वर्क पीस रू सामग्री को बाहर कर गोटे फिनिश हासिल दे था। जमी आम लेथ मिल एवं ड्रिल ये उपकरण आम व्यवहार कर फिनिश कर दे था से आम कह जंत्र। आसला वेल्डिंग दुईटी धातुर धारु तरला और सेगुड़ी को एकाठी फ्यूजिंग कर प्रायतः एक फिल्डर सामग्री साहाय्य दुईटी धातु खंड को संयोग कर पद्धति। वेल्डिंग पे समस्त माने दुईटी जो धातु को से लुहा हो पाला से आलुमिनियम हो पाला जो जॉइंट कराए संयोग कराए से गोटे जो धारटे दि जाए तो आम कह वेल्डिंग। तर आसला पे कौन ना वी रोलिंग रोलिंग कौन देख पे ना मोटा करने कि आकृति बदलवाई रोलर मध्यम धातु को पठा जाए। तो रोलर मध्यम पठाई तो मोटा करने कि आकृति बदलवाई किसी चेंजेस करने आमर कौन व्यवहार कराए ना रोलर। तो VI एक्सट्रूजन एक धातु एक डाई मध्यम पाइप कि रड पर एक स्थिर क्रॉस सेक्शन सहित एक लंबा खंड सृष्टि करने बाध्य कराए। आम एक्सट्रूजन कहवा माने कौन ना गोटे धातु को एक डाई मध्यम पाइप कि रड पर गोटे स्थिर क्रॉस सेक्शन सहित गोटे लंबा खंड सृष्टि कर बाध्य कराए। तार आसला अंकन एक प्रक्रिया जो एक धातु को यार व्यास ह्रास करने एक डाई मध्यम टाणी नि जाए जहाँ प्रायतः तार तैयारी व्यवहृत हुए कौन तार तैयारी से व्यवहार करें आम अंकन। तो एमती 7 प्रकार तार प्रक्रिया रही धातव कार्य प्रक्रियार। तार देखिए पे कौन ताप चिकित्सा ताप चिकित्सा कौन देखा। ताप चिकित्सा धातु मान नियंत्रित उत्ताप और शीतलता अंतर्भुक्त थाए जहाँद्वारा कठिनता और शक्ति भली गुण परिवर्तन आसी था। जब आम ताप चिकित्सा देखा तो ताप चिकित्सा कौन पे धातु मान नियंत्रित उत्ताप और शीतलता अंतर्भुक्त हुए जहाँद्वारा कठिनता और शक्ति भली
ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତ କଠିନତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭଳି ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି ଧାତୁର, ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକରେ ତାର ଟିକେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଆନେଲିଂ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଧାତୁକୁ ଗରମ କରିବା ଏବଂ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ନରମ କରିବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଗରମ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ନରମ କରିବା ପାଇଁ, ଗରମ ତ କରିଦେଲେ ତାକୁ ନରମ ଯେତେବେଳେ କରିବା ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବା। ଏହାକୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଧାତୁଟା ଟିକେ ନମନୀୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାର ଟେମ୍ପରିଂ, ଏକ କଠିନ ଧାତୁକୁ ଗରମ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଭଙ୍ଗୁରତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା। ତାର ଭଙ୍ଗୁରତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ କ'ଣ କରିବା, ଥଣ୍ଡା କରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଟେମ୍ପରିଂ। ତାର ହେଲା କ୍ୱେଚିଂ, ଧାତୁକୁ ଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଶୀତଳତା, ଯେମିତିକି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପାଣି ଏବଂ ତେଲରେ ତାକୁ ଦ୍ରୁତ ଶୀତଳ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ କରିବା ତାକୁ ଆମେ କ୍ୱେଚିଂ। ତାର ହେଲା କେସ୍ ହାର୍ଡେନିଂ, ଏକ ନରମ କୋର୍ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଏକ ଧାତୁର ବାହ୍ୟପୃଷ୍ଠକୁ କଠିନ କରିବା। ତ କେସ୍ ହାର୍ଡେନିଂ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନରମ କୋର୍ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଧାତୁର ବାହ୍ୟପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ କଠିନ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, କେସ୍ ହାର୍ଡେନିଂ। ତା ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର, ଆଧୁନିକ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅଗ୍ରଗତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଧାତବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ CNC ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେସିନ୍। ତ ଏହି ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପକରଣର ଗତିବିଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଭୁଲତା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏବେ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆମେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଭୁଲତା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ତାର ଆସିଲା 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ। ତ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଜଟିଳ ଜ୍ୟାମିତି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ପରି ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରି ଧାତବ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ। ତାର ଆସିଲା ଲେଜର ଏବଂ ପ୍ଲାଜା କାଟିଂ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଜମାର ଘନୀଭୂତ କିରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଧାତବକୁ ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଭୁଲତା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜ୍ୟ ସହିତ କାଟିଥାଏ। ତ ଆମେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଆଲୋକ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଜମାର ଘନୀଭୂତ କିରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଧାତବ ଗୁଣ ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଭୁଲତା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜ୍ୟ ସହିତ ସେ କାଟିଥାଏ। ତାର ଆସିଲା IV ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପରମାଣୁ କିମ୍ବା ଆଣବିକ ସ୍ତରରେ ଧାତୁମାନର ଉନ୍ନତ ଗୁଣ ସହିତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆମେ କହିବା ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତ ଏଇଭଳି ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ ଧାତବ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଗକୁ ଗଲାନି। ତାର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ। ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଧାତୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନିର୍ମାଣ କୋଠା, ସେତୁ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିର୍ମାଣରେ ଇସ୍ପାତର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ମାଣ କୋଠା ପାଇଁ, ଆମେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇସ୍ପାତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତାର ଆସିଲା ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରୋସ୍ପେସ୍। ତ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ବା ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ। ଯଦି ଆମେ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଆଉ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଦେଖିବା, ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଭଳି ଧାତୁର ଶକ୍ତି ଓଜନ ଅନୁପାତ କାରଣରୁ ଯାନ ଏବଂ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଭଳି ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଭଳି ଧାତୁ। ସେଟା ଆସିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାର ପାଇଁ ତମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିବାଦ ହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ସୁନା ରୂପା ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ଯେ ସେତିକି ଧନୀ ହେଇଥିବ ତ ସେମାନେ ସୁନାର ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମେ କିଣିପାରିବେନି, ବହୁତ ସେଟା କଷ୍ଟଲି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ, ଟାଇଟାନିୟମ୍ ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ଜୈବିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେତୁ ପ୍ରତିରୋପଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଟାଇଟାନିୟମ୍ଟା ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ନା ଜୈବିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେତୁ ସେଇଟା ପ୍ରତିରୋପଣରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମୌଳିକ ଉପକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉନ୍ନତ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବିକାଶରେ ଧାତୁ ଏବଂ ଧାତବ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। ନିମ୍ନରେ ଧାତୁମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ପ୍ରୟୋଗ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଧାତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସୁନା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ଯାହାର ଏହାର ଚମକ, ବିରଳତା ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ସଭ୍ୟତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛେ। ତ ସୁନା କଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ ଯେକୌଣସି ସହିତ ଆମେ ସୁନାକୁ ତୁଳନା କରୁଛେ, ମାନେ ସୁନା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତ ମାନେ କ'ଣ, ଏତିକି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ସୁନା ଆଣନ୍ତି। ତ ଏମିତି ସୁନାଟା ବହୁତ ବଡ଼, ଆମ ସମାଜରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା ଏହାର ଚମକ ଏବଂ ଏହାର ବିରଳତା ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଦେଖି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ତା ସ୍ଥାନକୁ ପୁରା ହୀରା ମୂଲ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ ହୀରା କାହା ପାଖରେ ଏତେ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସୁନା ବହୁତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିମାଣ ରହିଛି। ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଏହାର ଐତିହାସିକ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟତୀତ ସୁନା ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଓ ଭୌତିକ ଗୁଣ ହେତୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଏଇଟା ଅଳଙ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ
ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଅଛି, ତଥାପି ଗୋଟେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛି। ଏଥିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିବାହିତା, ଉଚ୍ଚ ନମନୀୟତା ଏବଂ କଳଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଉଭୟ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପରେ ସୁନାକୁ ଅମୂଲ୍ୟ କରେ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବନି, ଆର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିବାହିତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନମନୀୟତା ଏବଂ କଳଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଉଭୟ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପରେ ସୁନାକୁ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେ ସୁନା ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୁଣ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ। ସୁନାକୁ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ତା'ର ଗୁଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ସୁନାର ଅତୁଳନୀୟ ପରିବାହିତା ଏହାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦନ ରୂପରେ ପରିଣତ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ତା'ର ଯେଉଁ ପରିବାହିତା ଗୁଣଟା ଯୋଗୁଁ, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେଉଁ ପରିବହନ ହେଉଛି, ତା'ର ପରିବାହିତା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ବୋଲି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିକୁ କହିପାରିବା। ଏହା କନେକ୍ଟର, ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ, କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକ ସଂଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ସଂଯୋଗଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧାତୁର ପ୍ରତିଫଳନଶୀଳତା, ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଭୁଲତା ଆଲୋକୀୟ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହ ଉପକରଣରେ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଉପଗ୍ରହ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଟେଲିସ୍କୋପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁନାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେଉଁଠାରେ ସୁନା ଆବରଣ ପୃଷ୍ଠକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନା, ସୁନାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟା ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଲେୟର୍ଟା ବା ତା ଯେଉଁ ଲେଦରଟା ଆମେ କହିବା, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ତା'ର ପୃଷ୍ଠଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଆବରଣ ପୃଷ୍ଠଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ତା ସହିତ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାଟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ରୋଗ ନିରୂପଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାରେ ସୁନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନାନ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଜୈବିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ସହଜତା ହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଇମେଜିଂ, କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ବା କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଲକ୍ଷିତ ଔଷଧ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସୁନାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଆସେ, ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଆସେ ମାନେ ସୁନାରୁ ହିଁ ଆସିବ, କାରଣ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସୁନାରୁ ହିଁ କିଛି ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ତ ଏଇଟା ଏଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ତ ସୁନାରୁ ହିଁ ଆସିବ, ପ୍ରାୟ ଏତେ ଆସିବନି, କାରଣ ସୁନାଟା ଆମର ସମାଜରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଗୋଟେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦେଖିବା। ଆଜିକାଲି ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ସୁନାର ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବହାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୁନାର ମଧ୍ୟ ମାନେ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୋସେନ୍ସରରେ ସୁନା ନାନୋ ପାର୍ଟିକଲ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା, ତ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ରୋଗ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବାୟୋସେନ୍ସରରେ ସୁନା ନାନୋ ପାର୍ଟିକଲ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ। ଏ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସୌର ପ୍ୟାନେଲରେ ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଆଲୋକ ଅବଶୋଷଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ରୂପାନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି ସେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଥାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋପ୍ଲେଟିଂ ଏବଂ ସ୍ପଟରିଂ ପରି କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନାର ପତଳା ସ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ପ୍ଲେଟିଂ ଏବଂ ସ୍ପଟରିଂ ପରି କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ପତଳା ସ୍ତରକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ଆବରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର, ମେମୋରି ଚିପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସେ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ପରି ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଡିଭାଇସ୍ରେ ସୁନା ତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସୁନାର ତାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, 1 ଗ୍ରାମ ଆମର ସୁନାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସେ ଆସିପାରିବ। ତ 1 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭଲ ନାହିଁ, 1 ଗ୍ରାମ ବୋଧେ ହେଇଥିବ। 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ ଆମର 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ତାର ବାହାର କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଆମେ ଅଛି ଆମର 10th ରେ, ତ ସେଇଟା ଦେଖିବ ଭଲସେ। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ସୁନାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନି। ସୁନା ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ମହାକାଶ ଯାନର ଉପାଦାନ ଉତ୍ତାପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଏବଂ ବିକିରଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ସୁନାଟା ମହାକାଶ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରହୁଛି ବା ଆମର ମହାକାଶଚାରୀମାନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମହାକାଶ ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଠାରେ ମହାକାଶ ଯାନର ଉପାଦାନ ସେ ଉତ୍ତାପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା, ତା ସହିତ ତା'ର ବିକିରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସୁନା ଲେପିତ ଭିଜର ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିକାରକ ସୌର ବିକିରଣ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ପତଳା ସୁନା ଉପଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରବଳରେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ସୁନାର ଲେୟାର ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବିକିରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ତମ୍ବା ବା କପର। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।